Welcome viewers. This video I am using to explain certain very important things or giving tips to save life. Okay, so you have to be very careful and listen to me very cautiously and perfectly to understand what I am speaking. Okay, so first of all, certain points that has to be noted in life I am going to explain. Number one, okay, which can save human life in cases of calamities, disasters and everything. People have no idea what to do. Okay, I am revealing the secrets and I am unveiling the secrets of many things so that the precious lives of our brothers and sisters can be saved in case of many calamities like drowning, heart attack and lot of things. Okay, I am coming to it. Okay, so number one, what I have to say is, while wearing your clothes, okay, while wearing your clothes, the first thing you have to do is always shake it very violently. Take the shirt, suppose I am taking the shirt, before I wear the shirt, I have to shake it very violently so that any small snakes, centipedes, spiders and things like that, many poisonous creatures are there. Okay, so whatever the poisonous creatures are there, it must be sitting in your dresses, which will be hung on a hanging place. Okay, on a nail or maybe on a hanger or whatever. Okay, so always remember, to save your life you have to shake the clothes very violently. Okay, like that. Hold both the hands. If it is a shirt or the top wearing thing, take it and shake it violently. Okay, 3 times. Do this 3 times so that any poisonous creatures goes away. Even when you are wearing the lower shirts, skirts or panties or whatever, the inner wear or the outer wear, whatever, you take and shake it very carefully 3 or 4 times or 5 times, doesn't matter. If you spend some time for this, you are going to save your life, because many people have died by the bites of snakes, poisonous spiders, centipedes and so on. Okay, so this you have to do and practice. I know the new gen people, they know a lot of things, they are very wise, but the old people also, your parents, they are the old gen people. Okay, what the new gen think is they are the outdated people in the house. Okay, so I am also from the old gen, but I am a different version. I am the old gen plus new gen version of the who is staying in the current era. Okay, my organization, it is Bali Kalari, and my name is Bali Guru, who is presenting this video, and the total name is Bali Guru Swami. Okay, and this for your information. And currently I am staying in Panem Kovilmukku, near Marthama Church. Okay, so you can have my website. So it is www.balikalari.in. So I just repeat once again. It's www.bali, B-A-L-I, Bali. Bali is Bali Sugrivan's Bali. Okay, so that is Bali Kalari, K-A-L-A-R-I. Kalari is a martial art of Kerala. Okay, so balikalari.in. In means what? India. India is very powerful place among the world. Why? Because it is rich in knowledge and wisdom. The whole world is studying from India. Why? Because they have taken all the scriptures and now they are learning the Sanskrit language, the Tamil language, or the different languages of India. Okay, the British, they were rich in English. They have done one good thing, I should say. The British people, they have taken all the books, and the most important and the most best thing they have done is they have made 500 years of painstaking labor to translate all the Sanskrit and Tamil text to English. Okay, which is available in various libraries. But which book you have to search for that information, you need a guru to know that. Okay, now coming back to our point, we were talking about wearing clothes. So always shake the clothes violently and then put it. Okay, you may lose some time, but you will save your life. That's the most important thing. If you don't have your life, then everything is a problem.
Okay, so in case of you have problem, then the next problem is how to solve. Suppose you are bitten by a poisonous creature. So what is the next thing? That a lot of things I will be explaining. Already I have explained in my YouTube videos about how to repel snakes, how to overcome snake bites, and a lot of things I have explained. Okay, you go to my YouTube videos, type snake repelling Matthew Gurukul or Bali Kalari, Bali Guru or whatever. Okay, so just type the word and you will get the Bali Guru or Bali Kalari videos. Okay, just go for it and try in the net. Okay, so you get a lot of information. I don't want to repeat the whole thing once again. Okay, maybe the people of the Kerala, they say they are very literate, they are very highly literate people. Okay, but they can't speak or communicate with people. Even when I am speaking, people are thinking, okay, why don't this person tell in Malayalam? Okay, so I am going to switch over from the English to the Malaya. I am just going to repeat from the very beginning the whole thing, the whole story. Okay, സുഹൃത്തുക്കളെ ആദ്യം തൊട്ട് ജസ്റ്റ് പറയാം. ഓക്കെ, എൻ്റെ പേര് ബാലി ഗുരുസ്വാമി. ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം കോവിൽമുക്കിനടുത്ത് പനയം. ഓക്കെ, മാർത്തോമ ചർച്ചിൻ്റെ അതേ വഴിയാണ്, ഉള്ളിലോട്ട് വരുന്ന ഭാഗത്താണ് എൻ്റെ സെൻറ്റർ. ബാലി മലയിൽ നിന്നാണ് ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ നിൽക്കുന്ന ഒരു മലയുടെ മണ്ടയ്ക്കാണ് ഒരുക്കണം. മല അവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയണമെന്നുണ്ട്. കാഞ്ഞിരംകുടി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ നടന്ന് പോയിട്ട് വണ്ടിയിൽ പോകുക, അല്ലെ വണ്ടി അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നടന്ന് കാഞ്ഞിരംകുടിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മേളിലോട്ട് കയറി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ദൃശ്യമാവും ഈ മലയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടോ, ഒരു ബാലി മലയെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ബാലി കേറാ മലയെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് രാമായണത്തിൽ. ഓക്കെ, ബാലി കേറാ മല, രാമായണം ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എപ്പിക്. ഓക്കെ, ബാലി കേറാ മലയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ you have to learn the epic Ramayana written by Valmiki. Okay, what was his previous name? ആദ്യത്തെ രാമായണം വായിക്കുമ്പോൾ രാമായണം എഴുതിയ വാൽമീകി എന്ന് പറയുന്ന മഹർഷി, പുള്ളി അത് എഴുതിയ ആ മനുഷ്യൻ ആദ്യം ആരായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പുള്ളിയുടെ ആദ്യത്തെ പേര് രത്നാകരൻ എന്നായിരുന്നു. ഇവിടെ പിടിച്ചു പറിക്കാരനും കൊള്ളക്കാരനുമായ രത്നാകരൻ. ഓക്കെ, പിന്നെ വാൽമീകിയായി. എന്തുകൊണ്ട് വാൽമീകി എന്ന പേരിട്ട? പുള്ളി വാൽമീകത്തിനകത്തിരുന്നു. ഓക്കെ, ആത്മീയത്തിനകത്ത് ഇരുന്ന് ധ്യാനിച്ച് അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ ട്രാൻസ്ഫോം ആയി. ഹി ഗോട്ട് എൻലൈറ്റൻഡ്. ഓക്കെ, നൗ ഐ ആം ഓൾസോ എൻ എൻലൈറ്റൻഡ് പേഴ്സൺ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഐ ആം ടോക്കിംഗ് ടു യു. എനിക്ക് ജ്ഞാനം കിട്ടിയത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സംസാരിക്കുന്നത്. ജ്ഞാനികളുമായിട്ട് കൂട്ടുകാർ കൂടും, വിഡ്ഢികളുമായിട്ട് കൂട്ടുകാരോട് കൂടും. ദ ബേർഡ്സ് ഓഫ് ദ സെയിം ഫെദേഴ്സ് ഫ്ലോക്ക് ടുഗദർ എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത്. ഒരേ തൂവൽ പക്ഷികൾ ഒരുമിച്ച് കൂടും. ശരിയല്ലേ? ഓക്കെ, അതിലോട്ട് കടക്കുന്നില്ല. സോ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദ പോയിന്റ്, നമ്മൾ തുണിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അത് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ജീവൻ രക്ഷപ്പെടും. ഇനി അഥവാ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു കടി കൊണ്ടുവന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഗോ ഫോർ ദ വീഡിയോ ഓഫ് ദ സ്നേക്ക് ബൈറ്റ്സ്. ഓക്കെ, യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ദെയർ. സോ വാച്ച് ഇറ്റ് 2 or 3 times ടു ഗെറ്റ് ദ എസൻസ് ഓഫ് ദ വീഡിയോ. ഓക്കെ, ആ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് 2-3 തവണ കാണുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പൊരുൾ എന്താ, അതിൻ്റെ എസൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, നമ്പർ 2, ഇനി അടുത്ത പല അപകടങ്ങൾ വരുന്നതെന്നല്ല. പലരും ഇപ്പം അടുത്ത സമയത്ത് ഞാൻ പേപ്പർ വായിക്കുമ്പോഴും കണ്ടത് ഒരു വീടിൻ്റെ പാലുകാച്ചായിരുന്നു. വീടിൻ്റെ പാലുകാച്ചിന് സമയത്ത് ഒരു സ്ത്രീ ചെന്ന് ഒരു ലൈറ്റ് സ്വിച്ച് ഇട്ടു, കറണ്ട് അടിച്ച് മരിച്ചു പോയെന്ന് പറഞ്ഞ് കടലാസി ഞാൻ പിന്നെ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വായിച്ചു വിടും. ന്യൂസ് പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്രത്തിൽ ഞാൻ കണ്ട ഒരു രംഗമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വിച്ച് ഇടുന്ന ഒരു സ്ത്രീ മരിച്ചു പോയി. അതായത് പാലുകാച്ചിന് മുമ്പ് സ്വിച്ച് ഇടാൻ പോയതാണ്. അപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഇടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലായി. സ്വിച്ച് ഇടുമ്പോൾ കറണ്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭയം ഉണ്ടാകുന്നു. ഭയം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹാർട്ട് സ്തംഭിച്ച് പോകുന്നു, അടുപ്പ് നിൽക്കുന്നു, ആൾ ഡെത്ത് സംഭവിക്കുന്നു. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ അന്നേരം ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യം, കറണ്ട് അടിച്ച ആൾ വീണു, ആൾട്ടർനേറ്റീവ് കറണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? കറണ്ട് അടിച്ചിട്ട് തെറിച്ചു പോകും. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു 1.5 മീറ്റർ ആൾ തെറിച്ചു പോയി തലയിൽ പോയി വീണും, തലയടിക്കും. തലയടിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഡേഞ്ചറാണ്, കറണ്ട് അടിച്ചാലും ഡേഞ്ചറാണ്. കറണ്ട് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയം ഉണ്ടാകുന്നു, ഭയം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർട്ട് നിൽക്കുന്നു, ഹാർട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മരണം സംഭവിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഇൻസ്റ്റന്റ് ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സാധാരണക്കാരൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ. കാര്യം ഇതെല്ലാം ജ്ഞാനികളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ചില രഹസ്യമായിട്ട് അതിനെ ഞാൻ തുറന്നു വിടുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ 1 വട്ടമല്ല 100 വട്ടം ആവർത്തിച്ച് കേട്ട് നോക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു ബുക്കും പേനയും എടുത്ത് വെക്കുക, ഓരോന്നും എഴുതി വെക്കുക. ജ്ഞാനം തുറന്നു വിടുകയാണ്, പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കോണം. ഓരോ മനുഷ്യർക്കും ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ജീവനാണ് പ്രധാനം. ജ്ഞാനം എടുത്ത് പൂഴ്ത്തിക്കെട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് കാശ് കുറച്ചുണ്ടാവും, കാര്യം ശരിയായത്. അതെനിക്ക് ഉണ്ടാകാൻ എനിക്കറിയാം. എനിക്കൊന്നും വേണ്ട. എനിക്ക് കിട്ടിയാൽ തന്നെ ഞാൻ പാത്രങ്ങൾ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് യു ഹാവ് ടു ഡു ചാരിറ്റീസ്, യു കം ടു പനയം, യു ക്യാൻ ഡു സം ചാരിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പ്. ഇപ്പം ഞാൻ ഐ എം സിറ്റിംഗ് ഇൻ എ റെന്റഡ് പ്ലേസ്, അതായത് ഒരു വാടകയ്ക്കുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഒത്തിരി വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്.
നിങ്ങളെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ സാമ്പത്തികമുള്ളവർ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഓരോ അറിവുകൾ ചോദിക്കുക, പഠിക്കുക, അത്രേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഐൻസ്റ്റീനും ന്യൂട്ടനും അതുപോലെ ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന അനേകം പേരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. റൈറ്റ് ബ്രദേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. റൈറ്റ് ബ്രദേഴ്സിന് എവിടുന്ന് ജ്ഞാനം കിട്ടി പ്ലെയിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ? അതിന് മുമ്പുണ്ടാക്കിയതല്ലേ പുഷ്പവിമാനം. എവിടെയാണ് അത് ഉപയോഗിച്ചത്? രാമായണത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം. അപ്പം പുഷ്പവിമാനം ഉണ്ടാക്കണ്ടേ? അപ്പം അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രം എവിടെ ഇരിക്കുന്നു? അതിനൊരു ശാസ്ത്രമുണ്ട്. ആ പേര് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല. എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മനുഷ്യൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുമോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ ഒരല്പം തുമ്പിരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ശാസ്ത്രം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്ത തൽക്കാലം അതിനൊരു ശാസ്ത്രമുണ്ട്. റൈറ്റ് ബ്രദേഴ്സ് പറത്തിയതിന് മുമ്പ് വിമാനം പറത്തിയ മനുഷ്യർ ഇവിടെ പിന്നെ മഹാരാഷ്ട്രയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവരുണ്ടാക്കിയതിന് എത്രയോ 10 കൊല്ലം മുമ്പേ ഭാരതത്തിൽ വിമാനം ഉണ്ടാക്കി, റിയൽ വിമാനം ഉണ്ടാക്കി പറത്തിയ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദ ഫ്ലൈയിങ് സോസർ. ഫ്ലൈയിങ് സോസറിനെ പോലുള്ള ഒരു ആകൃതിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു 100 അടി പൊക്കം, 200 അടി പൊക്കം, 500 അടി പൊക്കം ഒക്കെ പറഞ്ഞ മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ. അനേകം പേരുണ്ട്. പക്ഷേ അവരുടെ പേര് ഇംഗ്ലീഷുകാർ, ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭരിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് അടിച്ചമർത്തി. മനസ്സിലായിക്കോണം. എന്നിട്ട് അവർ ഈ ജ്ഞാനം എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് അയാളുടെ ലോകം കണ്ടോ മരിച്ചു പോയോ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിവില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? പുറം ദേശം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അങ്ങനെ റൈറ്റ് ബ്രദേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ഈ സംഭവം കിട്ടി. അവരങ്ങ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എയ്റോപ്ലെയിൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം തുടക്കം എവിടെയാണ്? ഭാരതത്തിലാണ്. ഏത് കാര്യം എടുത്തോ? ബോധിധർമ്മനെ എടുത്തോ? ബോധിധർമ്മനെ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോയി ചൈനയെ കൊണ്ട് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് കളരിപ്പയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം, അല്ലെങ്കിൽ സിലമ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം, അല്ലെ അടിതട എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം, അല്ലെ വർമ്മേടി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം, അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കുത്തുവരിശെന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം, ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി മാർഷൽ ആർട്സിൻ്റെ പേരുണ്ട് നമ്മുടെ തമിഴ്നാട്ടിലും കേരളത്തിൽ കിടക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ മാത്രം കളരിപ്പയറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള അനേകം പേരിൽ കിടക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ബോധിധർമ്മം കൊണ്ടുപോയി. അത് അസാമാന്യമായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ബോധിധർമ്മം. ഈ ഹിമാലയം കടന്നപ്പുറം പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഞ്ഞുമലക്കിടക്കായി കൊക്കയുണ്ട്, അപകടങ്ങളുണ്ട്, മഞ്ഞിടിയും, ഇതിനെല്ലാം അതിജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ ചൈനയിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അസാമാന്യ കഴിവുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ്. അസാമാന്യ ബ്രെയിൻ പവറുള്ള മനുഷ്യനാണ്. അസാമാന്യമുള്ള എല്ലാ സ്കിൽസുള്ള 64 കലകളെക്കുറിച്ച് ജ്ഞാനമുള്ള മനുഷ്യനാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? 64 കലയല്ല ഇന്ന് ഈ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ. 64 ചിലപ്പോൾ 100 200 കലയെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ്. കൂട്ടിക്കോ. മനസ്സിലായില്ല? 64 കലയല്ല, ബിയോണ്ട് ദാറ്റ്. ഓക്കെ. അതിനുമപ്പുറം, അതുക്കും മേലെ എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചില ഡയലോഗ് പടത്തിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പറയാൻ അതിലോട്ട് പോകണ്ട. ഓക്കെ. അപ്പം അതുക്കും മേലെ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു മനുഷ്യനായിരിക്കുന്നത് വിളിച്ച് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അനേക മഹാത്മാക്കൾ, ക്രിസ്തുവാവാം, സായിബാബയാവാം, ഋഷിയാവാം, മഹാഋഷിമാരാവാം, ഇതുപോലുള്ള അനേകം മഹാത്മാക്കൾ ഈ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കുടിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവരുടെ ജ്ഞാനം, അവരിലൂടെ വന്ന ജ്ഞാനമാണ്. ഏതാ? സർവജ്ഞാനം. ആദ്യ ജ്ഞാനം ഉണ്ടായ എവിടുന്നാണ്? ശിവനിൽ നിന്നാണ്. ശിവനിൽ, അതായത് പുരാതന സംസ്കൃത ഗ്രന്ഥം എടുത്ത് നോക്കിക്കോ, തമിഴിലുള്ള അഗസ്ത്യരുടെ ഗ്രന്ഥം എടുക്കുക, 18 സിദ്ധന്മാരുടെ ഗ്രന്ഥം എടുത്ത് നോക്കിയോ, 18 സിദ്ധന്മാരുടെ പേരെന്താന്നൊക്കെ നെറ്റിലടിച്ചാൽ മതി. അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ ഇപ്പോൾ വിവർത്തിക്കുന്നില്ല. ഏത് ജ്ഞാനം എടുത്ത് നോക്കിയാലും എല്ലാം ഭാരതത്തിൽ നിന്ന് പോയിരിക്കുന്ന ബോധിധർമ്മം കൊണ്ട് ചൈനയിലോട്ട് വിളമ്പി. 3 പ്രാവശ്യം വായുമാർഗം പറന്നു പോയൊരു മനുഷ്യനാണ് ബോധിധർമ്മൻ. പുള്ളി കൊണ്ട് ചൈനയിലോട്ട് കൊണ്ട് വിളമ്പി. ഓക്കെ. അത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ. എങ്ങനെ പോയി അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുക, അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട്, ഒത്തിരി കാര്യമുണ്ട്. അനന്തജ്ഞാനം അങ്ങ് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് പുള്ളി മണി ഉണ്ടാക്കി, അതെങ്ങനെയാണ് മണി ഉപയോഗിച്ചത്, അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി കാര്യം. അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ തീരത്തില്ല. അപ്പം നമുക്ക് വരേണ്ട പോയിന്റ് എന്താണ്? സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. അപ്പോൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് കൈ നനഞ്ഞതാണോ അല്ലയോ എന്ന് ആദ്യം നോക്കണം. ഓക്കെ. കൈ നനഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. നനഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നനഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പം പാത്രം കഴിയിച്ചായിരിക്കും ആ സ്ത്രീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്, നനവോടാ കൊണ്ടുവന്ന സ്വിച്ചിലോട്ട് പിടിച്ചത്. കാലിൽ റബ്ബർ ചെരുപ്പില്ലായിരുന്നു. കാര്യം പാലുകാച്ചിന് വരുമ്പോൾ ആദ്യമേ ചെരുപ്പ് എല്ലാവരും ഊരി അങ്ങ് വെളിയിലോട്ടിടും. അതുകൊണ്ട് ഇനിയും വരുന്ന പിന്നെ പാലുകാച്ചിൻ്റെ ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചെരുപ്പ് ഊരി വെളിയിലിടരുത്. റബ്ബർ ചെരുപ്പ് ഇട്ടോണ്ടേ അകത്തോട്ട് കയറാവൂ. കൈ പോയി പാത്രമൊക്കെ കഴിയിച്ച് വരുമ്പോൾ റബ്ബർ ചെരുപ്പ് കാലയിലുണ്ടോ? മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി അതില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഉണങ്ങിയ തുണി എടുത്ത് തറയിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് അതിലോട്ട് കയറി നിന്നോ. ഭൂമിയിലെങ്ങും തൊടാതെ വേണം ചെയ്യാൻ. ഭൂമിയിൽ തൊടാതിരുന്നാലും പോരാ, മതിലെ തൊട്ടാലും കറണ്ട് അടിക്കും. എർത്ത് മതിലിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യും. ഇത് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോണം. ഇലക്ട്രീഷ്യന്മാരോട് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറഞ്ഞു തരും. നമ്മൾ കാല് ഭൂമിയിൽ വെക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ കൈ എവിടെയെങ്കിലും മതിലെ തൊട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൂടെയും കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് കറണ്ട് അടിച്ച് വീഴും. അപ്പോൾ അത് കൈ എവിടെയും ഭിത്തിയിലും തൊടാൻ പാടില്ല, കാല് ഭൂമിയിലും തൊടാൻ പാടില്ല. ഈ 2 കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. അന്നേരം തല തൊടാമെന്ന് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും. തലയിൽ തൊടാൻ പാടില്ല ഭൂമിയിൽ. ഇനി അടുത്ത് ഒന്ന് സ്വിച്ച് ഇടാൻ പോകുമ്പോൾ തല എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് മുട്ടിയാൽ മതി. ആ സമയത്ത് കറണ്ട് അടിക്കാൻ തലയിൽ കൂടെ കയറിയാൽ എളുപ്പമായി ചാവാനാണ്. മനസ്സിലായില്ല? വളരെ സുഗമമായെന്ന് പറയും. സോ ഡെത്ത് വാസ് ഈസി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആയിപ്പോകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ആൾ അടിച്ച് 1.5 മീറ്റർ അകലെ തെറിച്ച് പോയി വീണു. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ഹൃദയമടിപ്പ് തുടങ്ങണം. അപ്പോൾ ആദ്യം കയറി അങ്ങ് ഞെക്ക് കൊടുക്കും ചിലർ. മനസ്സിലായില്ല? അതല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ABC എന്ന് പറഞ്ഞ 3 കാര്യമുണ്ട്. അതിലൊന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്?
ABC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ വീണ ഒരാൾ ഇപ്പം വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യമേ അയാളെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്നുള്ള അറിയാം, ABC അറിയണമെന്ന് പറയും. അതിൻ്റെ ABC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റിൻ്റെ 26 അക്ഷരങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ 3 അക്ഷരമാണ് ABC. ഓക്കെ. അപ്പോൾ A എന്ന് വെച്ചാൽ എയർ പാസേജ് ആണ്. വെള്ളത്തിൽ വീണ് മുങ്ങി മരിച്ച ഒരുത്തനെ അറിയാൻ വയ്യാത്തമാർ കയറി ഇത് കണ്ടെത്തിയാൽ അല്പജ്ഞാനം ഉള്ളവരെ ലിറ്റിൽ നോളജ് ഈസ് ഡേഞ്ചറസ് എന്ന് പറയും, അല്പജ്ഞാനം അപകടം എന്ന് പറയും. മനസ്സിലായില്ല? അല്പജ്ഞാനമായിട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരിക്കുന്നവനെ പതിയെ ചാവാറായിരിക്കുന്നവനാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും കൊന്നേറ്റിങ് വരും. പിടിച്ച് ഞെക്കി കഴുത്ത് ഞെക്കും, നെഞ്ചത്ത് ഞെക്കും, വയറ്റത്ത് ഞെക്കും, എവിടെ വേണമെങ്കിലും പിടിച്ച് ഞെക്കും. സാധാരണ ഒന്നും അറിയാത്തവന്. അപ്പോൾ ഒന്നും